جی ویلکم بیک. خواتین و حضرات, ہمیں اکثر ای میلز آتی رہتی ہیں, اگرچہ سما آپ کا خیال ہے کہ ای میلز انہیں آتی ہیں, مجھے جو آتی ہیں وہ فیمیلز آتی, اور ہے بھی ایک فیمیل کا ہی خط, ای میل یعنی فیمیل. تو وہ کہتی ہیں کہ مائی نیم از عائشہ اینڈ آئی ایم رائٹنگ فرام پاکستان. دس شو آف یورز ہیز ناٹ اونلی ٹرائی ٹو ایلیمینیٹ دا ڈفرنس آف کاسٹ بٹ اٹ آلسو ہیز اوپن دا مائنڈز آف سو مینی پیپل. وہ کہتی ہیں کہ اس میں یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے مذہب میں اپنی چوائس جو ہے اس کی اجازت ہے, لیکن جو سوال انہوں نے اٹھایا ہے وہ کہتی ہیں کہ انٹرنیٹ کے حوالے سے کہ اٹ ہیز بیکم اے myth that only wrong actions could be taken on the internet when a girl and boy chats. If I'm not wrong, then there are many successful stories which we hear quite often that a couple met on the net. After chatting, they got to know each other and now are living a happily married life. پوچھنا یہ چاہتی ہیں کہ کیا انٹرنیٹ پر اس طرح چیٹ کرنا اور لائف پارٹنر ڈھونڈنا جو ہے وہ پرمسبل ہے یا نہیں. میں اپنا اوپینین تو بعد میں دوں گا, لیکن میرا خیال ہے کہ میں سیماب سے پوچھتا ہوں کہ ان کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ کیا انٹرنیٹ پہ اتنی آزادی ہونی چاہیے کہ لڑکے اور لڑکیاں چیٹ کر سکیں اور ایک دوسرے کو جان سکیں اور اس کے بعد ایونچولی شادی کر سکیں. انٹرنیٹ پر چیٹ پر موسٹلی جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, میرا جہاں تک خیال ہے کہ وہ نان سیریس ہی ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. ہاں اگر اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنانا ہو تو خیر وہ کسی بھی رستے سے بن سکتا ہے, لیکن میرا پرسنلی تو یہی خیال ہے کہ انٹرنیٹ کی جو شادیاں ہوتی ہیں وہ اتنی بہتر نہیں ہوتی جو فیملی میں ہمارے یہاں پر جو رواج ہے اس میں جو کی جاتی ہیں پیرنٹس کی موجودگی میں. تو چیٹ کو میں اتنا زیادہ اتھینٹک نہیں سمجھتی. جی ڈاکٹر صاحب آپ کچھ روشنی ڈالیں گے اس حوالے سے؟ آئی تھنک آئی وڈ ایگری وتھ مس سما. ہر چیز کے پازیٹیو اور نیگیٹو ہوتے ہیں. انٹرنیٹ چیٹنگ اگر اس کو انٹری پوائنٹ کے طور پر بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے, لیکن ہماری جو فیملی ویلیوز ہیں جب تک وہ انفورس نہ ہوں تو پھر جو فیوچر جو ہے نا اس میں کافی چیلنجز آ سکتے ہیں. تو آئی تھنک جیسے ٹیکنالوجی جا رہی ہے, انٹرنیٹ چیٹنگ, ای میل انٹریکشن, آئی ڈونٹ سی اے سیریس پرابلم دیئر, بٹ دیٹ شوڈ ناٹ بی کنسیڈر دا اونلی موڈ آف کمیونیکیشن. اس کے علاوہ جو فیملی کہ بھی شادی کے حوالے سے I would not agree to that. عائشہ آپ نے سن لیا, وہ یار ڈیموکریٹک نیشن اینڈ ادروائز آلسو ہمارے اپنی کچھ روایات ہیں, کچھ ثقافتی اقدار ہیں. تو میں بھی ذاتی طور پہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ ان کی کیا اوپینین ہے, اور میرا بھی ایگزیکٹلی یہی اوپینین ہے کہ انٹرنیٹ پہ چیٹنگ جو ہے وہ ایک قسم کا گیمبل ہے, ایک انٹرٹینمنٹ تو ہو سکتی ہے, لیکن لائف از ٹو سیریس, میرج از ٹو سیریس اے بزنس ٹو اسٹارٹ آن انٹرنیٹ. اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہاں جو لوگ بیٹھے ہیں جیسا کہ اس نے کہا عام طور پہ نان سیریس ہوتے ہیں اور آپ دیکھ نہیں رہے اس شخص کو. وہ ہو سکتا ہے کوئی 80 سال کا بوڑھا ہو, کوئی خاتون ہو, اٹ کوڈ بی اینی تھنگ. تو میرا نہیں خیال کہ اس قسم کا رسک لینا چاہیے. جناب ہمارے دوسرے امیدوار ہیں یاسر جاوید, اور حسب معمول آپ کو دکھاتے ہیں ان کی زندگی کی کچھ جھلکیاں. میرا نام یاسر جاوید ہے, 24 سال میری عمر ہے. بزنس میرا جو ہے ٹرانسپورٹ کا ہے, تقریباً 22,000 تک میری انکم بن جاتی ہے. ہماری کاسٹ ارائی ہے. ہمارے گھر کے ممبر 11 ہیں, جس میں 6 میرے بھائی اور 5 میری بہنیں ہیں. میں سب سے چھوٹا ہوں اور جوائنٹ ہماری فیملی ہے, اور تمام کے تمام میرڈ ہیں. میری زندگی کی سب سے اچھی خواہش یہ ہے کہ میں ایک اچھا بزنس مین اور ایک اچھا انسان بن سکوں. میری اچھی عادتوں میں سے یہ ہے کہ میں نماز باقاعدگی سے ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں, اور بری عادتوں میں یہ ہے کہ کھانا ہر قسم کا نہیں کھاتا, جس میں ویجیٹیبلز وغیرہ وہ مجھ سے نہیں کھائی جاتی. میں اپنے فارغ وقت میں انٹرنیٹ سرفنگ کرتا ہوں, ٹی وی پروگرامز دیکھتا ہوں, فیملی کے ساتھ بیٹھ کر کرکٹ وغیرہ کھیلنے کے لیے چلے جاتے ہیں, اور میوزک وغیرہ کے ساتھ انجوائمنٹ تھوڑی ہوتی ہے. میرے فیوریٹ سنگر انڈین کشور کمار ہیں, اور پلیسز جو مجھے اچھی لگتی ہیں جس میں کلام سوات وغیرہ کی ایریاز ہیں. اس کے علاوہ ہالی ووڈ میں مجھے ایکٹر جیمز بانڈ کی فلمز بہت اچھی لگتی ہیں. یاسر کیسے ہیں آپ؟ جی شکریہ. یاسر آپ نے گریجویشن کی ہوئی ہے اور 24 ایئرز آپ کی ایج ہے, بزنس کر رہے ہیں آپ, کیا بزنس کر رہے ہیں؟ بزنس بیسیکلی میرا ٹرانسپورٹ کا ہے, یہ مزدا ٹرکس میرا, اور اس کے علاوہ مارکیٹس وغیرہ کچھ کمرشل ایریا وہ
मार्केट्स कमर्शियल है यानी मार्केटिंग है हाँ जी, रेंट के फील्ड लिए है दी हुई है, आपकी? हाँ जी। अच्छा राइट। अच्छा नहीं, मतलब ये है कि आपने रेंट पे कुछ आपकी जायदाद है वो दी बिल्कुल, हुई है, हाँ जी, और commercial। रेंट पे कारें दी हुई हैं। नहीं, मजदा ट्रक्स जो होते हैं ना बड़े, वो अच्छा। ट्रांसपोर्ट उसका है, वो हमारे पास है। अच्छा, वो आपके जाती हैं या बिल्कुल आपने किराए पे हासिल जाती किए हैं, बिल्कुल। वो आपके जाती हैं। और आपके वालिद साहब भी इस बिजनेस में शामिल? हाँ जी, वो भी अटैच है मेरे साथ, उन्होंने मेरे हवाले किया। आप उनके साथ अटैच हैं या वो आपके मैं साथ? उनके साथ ही होऊंगा जी। वो आप नहीं हो उनके सकता, साथ हाँ, हैं। बिल्कुल चुनाचे मतलब शुरू से ही एक फैमिली बिजनेस था, बिल्कुल। उसको आपने ज्वाइन कर लिया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा यासी कैसे लाइफ पार्टनर की ख्वाहिश है आपको? केयरिंग हो, लविंग, और इसके अलावा तालीम हो उसकी अच्छी, कोई कम से कम तालीम ग्रेजुएट। कितनी हो? ग्रेजुएशन। अच्छा, इन्होंने पूछा तो है कि भाई वो शरीक हयात कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन ओवरऑल एक ड्रीम होता है हर शख्स का, कोई खास शक्ल, कोई खास कदबुत, कोई खास शक्ल तो नहीं अब नजर आएगी, और ये है कि केयरिंग हो, लविंग हो, नहीं, एजुकेटेड। वो तो आप केयरिंग और लविंग होंगे तो आपको रिस्पांस मिलेगा। बिल्कुल। ये तो नहीं कि वो इंडिपेंडेंटली केयरिंग और जी, जी। लविंग होती फिर, ठीक है ना? ये भी तो आपको भी कुछ कोशिश करनी पड़ेगी। बिल्कुल तो सही। आप में है, डू यू थिंक यू आर ए काइंड पर्सन? बस 50-50 है। 50-50? बाकी गुस्सा है, हाँ जी, बस वो ज्यादा है गुस्सा? 50-50 का है बस। नहीं, वो एक्सट्रीम है या जितना अच्छा है उतना गुस्सा भी है। उतना गुस्सा भी? तो किन बातों पे गुस्सा आता है आपको? गुस्सा कोई भी गलत काम हो, सही पे तो आता भी नहीं वैसे किसी को। कईयों को सही पे भी आ जाता है, मगर मुझे गलत भी आता है। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक फिनोमेना है कि यहाँ पे जितने भी दोस्त आते हैं, और उन्होंने कई जगह लिखा होता है कि हमें गुस्सा बहुत आता है, और सभी ही ये कहते हैं कि हमें गलत बात पर गुस्सा आता है। अब मैं उनसे सिर्फ ये गुजारिश करता हूँ कि आपने कभी चेक किया है कि वो जो बात है वो क्या सिर्फ आपके नजदीक गलत है या वैसे भी उसमें कोई पॉजिटिव? तो ये जरूर देखना चाहिए कि बिल्कुल भाई सही अगर गुस्सा आ रहा है और आप उसको गलत बात समझते हैं तो चेक कर लेना चाहिए। अच्छा, ये जो बिजनेस आप करते हैं तो आप एक्चुअली क्या करते हैं? एक्चुअली मैं ग्राफिक डिजाइनर भी हूँ, और कुछ घर में कुछ काम मिल जाता है, दोस्तों की कुछ तरफ से मिलके काम कर लेते हैं। पार्ट टाइम बिजनेस कुछ इस टाइप का कि बाहर कहीं मतलब कि कोई जॉब नहीं है कि किसी के अंदर आपको हो। कुछ हाँ जी, करना नहीं पड़ता, हाँ जी, हाथ पे हाथ धरे बैठे बस इस टाइप पैसे आ का। रहे। हाँ, और ग्राफिक्स का जो है वो काम ट्रकों घर पे बैठ graphics कर बना रहे ही सिस्टम है। हाँ जी, इसी तरह ही। अब वो तो नहीं है, वो पेंटिंग वेंटिंग तो नहीं करते? नहीं, ग्राफिक्स ये कंप्यूटर ग्राफिक्स में। अच्छा, अच्छा, ग्राफिक डिजाइनर हूँ। अच्छा, मेरा ख्याल था हाथ से ग्राफिक्स वो जो नहीं, पेड़ और नहीं, चीते बने होते नहीं, ये हैं। डिजाइनिंग जो होती है इसकी। ट्रक आर्ट बड़ी जबरदस्त इस वक्त फॉर्म है, हाँ जी, आपको वो पता है भी। कि पूरी दुनिया में इसकी धूम है। बल्कि पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया में एक एग्जीबिशन हुई और वहां पे हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एक ट्रक पेंटर गए और सादा ट्रक ले गए। जी, मैंने देखा था। देखा था ना? अमेरिका में, वॉइस ऑफ जी हाँ। अमेरिका तो में। वो पहले दिन उसने शुरू किया और 10 दिन अगर वो एग्जीबिशन थी तो 10वें दिन उसने 10 दिन, मुकम्मल किया। बिल्कुल। और उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा रश और इतनी ज्यादा अप्रिशिएबल और कोई कोई चीज, चीज कोई प्रोडक्ट यहाँ पे शामिल जी, नहीं। तो मतलब कोई बुरा आइडिया नहीं अगर वो ट्रक पेंटिंग जो कर रहे हैं। अच्छा, तो कोई तफरीही मकामात ऐसे जो आपको बहुत पसंद हो जहाँ हाँ बहुत जी, शौक से जाते कलाम वगैरह मैं गया हूँ, सवात कलाम बहुत अच्छी जगह है। हैं? या सर माहाना आमदनी आप कैसे खर्च करते हैं? 25,000 आप अर्न करते हैं तो फैमिली को भी सपोर्ट करते हैं? नहीं, फैमिली को सपोर्ट नहीं करता, मैं अकेला ही हूँ, और बस तो कहाँ इधर उधर ही खर्च खर्च करते हैं कर सारे देता हूँ। पैसे? कुछ जमा वगैरह बस करते हैं? अपने कपड़े वगैरह ले लिए, अपनी शॉपिंग कर ली। फैमिली के साथ आप कितना वक्त गुजारते हैं? फैमिली के साथ ही होता हूँ ज्यादातर, क्योंकि काम में आपको बताया कुछ इस टाइप का है कि घर से जाना नहीं पड़ता। ऑफिस है हमारा अपना बनाया हुआ, मगर घर में ही ज्यादा वक्त गुजरता है। आप क्या समझते हैं कि किस हद तक आप शादीशुदा जिंदगी की जिम्मेदारियां संभाल सकते हैं और किन मामलात में आपको अपनी बीवी या फैमिली की जरूरत पड़ सकती है? ये तो डिपेंड करता है जी, हालात आगे जाके किस टाइप के होते हैं, मगर ये है कि कोशिश करेंगे कि बल्कि है इस तरह के संभाल सकें, चला सकें अच्छे तरीके से। कंप्रोमाइज, जैसे भाई ने भी कहा था, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपस में। फैमिली मेंबर्स 12 है, हाँ जी। सबके सब इकट्ठे रहते? नहीं, एक्चुअली जितने भाइयों की शादी सबकी हो चुकी है, सब अलग रहते हैं। मैं वाले साहब के रहते, एक भाई के साथ रहता अच्छा, आप अलग रहेंगे बाद में? हूँ। नहीं, मैं ज्वाइंट। आप वाले साहब के साथ? तो इनके रिजल्ट देखते तो या से रिजल्ट हैं जी। यह सब 2343 कैंडिडेट्स हैं, और इसके अलावा चूंकि आप यहाँ पे तशरीफ लाए, इसकी भी अनाउंसमेंट यहाँ से की जाएगी, और मजीद हालात यहाँ बेहतर हो सकते हैं और वो सीमा भी कर सकती है। जी व्यूअर्स, यासिर जावेद की आईडी नोट कर लीजिए जो आपकी टीवी स्क्रीन पर डिस्प्ले है। साथ है हमारा वेबसाइट एड्रेस जो है www.shadionline.tv। इस आईडी और वेबसाइट एड्रेस के जरिए आप यासिर से कांटेक्ट